see, there are some questions given there, and you have to try for yourself, because this all exercises are meant for you. And I can just give you some concepts and some theorems and assumes. I can discuss that here in the video, but uh, for me to do all the given exercise for you all, it's not possible for me. So I'll just go with one or two questions that is given in your book, and the rest that you have to do it for yourself. Okay, so see, so I'm just trying to help you out by doing some few exercise, some few questions from your given exercise. Okay. Okay, the first question that is given here is in exercise 6.1 is, see, one diagram is given there, so I'll just draw that diagram here. And the rest is you are given some values and some angles and lines are given there. Okay, so you have two line that is given, AB and CD line is given. So we'll just draw a line which is AB. Okay, so this is AB line, and the next is, there is a, okay, CD line. Okay, so the beside that you also both the line get intersect भनेको जहाँनिर उनीहरू क्रस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट भन्छ ल. सो द्याट इज कल्ड द इन्टरसेक्ट पोइन्ट 0 O, not 0. If the angle so form like AOC, so AOC यो angle र the next angle BOE, BO, where is E? Okay, the E is here, one more ray is there, so BOE. Okay, so यहाँ अर्को angle छ. So it's given that you are given that these two angles so form. When those angles are added, you will get one. It is 70 degrees. So it's given here. I'm just showing you here. It's given. So first you have to write here is that you have to write given, and what is given here is angle AOC plus angle BOE is equal to 70, and the next that is given here is angle BOD is equal to 40. Find angle BOE. So you have to find angle BOE. So you have to find this. Okay. So don't get confused, because on adding these two angles, so right now we don't know individually that what is the value of this angle. This angle, individual angle को value कति हो हामीलाई थाहा छैन, but हामीलाई के सोध्दैछ, हामीलाई you have to find angle BOE. So this is the question that is given here. BOE चाहिँ कति छ भनेर तिमीलाई question सोध्दैछ, and the next one is you have to find reflex angle COE. So you have to just identify which COE. COE भनेको कुन चाहिँ हो, यो ल. Okay, so now see, whenever it's given such kind of questions here, when you come across with the kind of questions when you are practicing mathematics for lines and angles, see, there are some concepts and some theorem that you need to apply while doing this kind of questions. But see, it's not that जुन चाहिँ तिमीले अब यो फाइन्ड आउट गर्छ, तिमीले एंगल्सहरु खोज्छ, त्यति बेला तिमीको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, if your concept and your theorems are correct, whatever you have applied while doing the questions, that will be correct. There is no any like तिमीको अब तिमीले हुन्छ नि एंगल को यही सर्टेन वेमै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुनै पनि यस्तो रुल्स छैन यहाँनिर. So you can go with your own way, but त्यति नै याद गर्नु तिमीले, the concept that you are using and the points that you are using need to be correct. Okay, त्यति नै छ. So यहाँ तिमीको बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, the first thing that is given here is that AB and CD are the lines भनेको छ नि त. And lines को तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ, lines मा तिमीलाई अर्ले we talk about that. If a ray stand on a line, then तिमीले अहिले भर्खर भिडियोमा तिमीलाई भनिदिहाल्थे. So if a ray stand on a line, then के हुन्थ्यो, then the sum of the two adjacent angles will always be कति भाग थियो 180 भाग थियो, right?
अब यहाँ तिमीहरूको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीहरूको एउटा लाइनमा दुईटा रे उभिरहेको छ लाइक इफ यु सिट प्रपरली तिमीहरूले अहिले यो रेलाई हेऱ्यो सपोज यसलाई हामीले ओडीलाई मात्रै हेऱ्यो भने त इट्स अ रे सो ओडीलाई मात्रै हामीले छोप्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीहरूको रे ओई र ओसी चाहिँ तिमीहरूको यहाँ दुईटा रे भयो नि त ओके सो यहाँनिर वाट एभर अप्लाइड फर सिङ्गल रे यहाँ डबल रे आयो सो डबल रे आउँदाखेरि पनि त थिङ्स विल बी सेम किन सेम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तिमीहरूले एओबी जुन चाहिँ लाइन छ त्यसमै तिमीहरूको यो एङ्गल खडा भएको छ नि त स्ट्यान्ड भएको छ खडा भएको छ मतलब दे आर फर्म एन्ड खडा मतलब स्ट्यान्ड चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ओबी ओसी र ओई चाहिँ यहाँ स्ट्यान्ड भएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले यो एङ्गल जोड्यो भने इफ यु एड अल दिस थ्री गिभन एङ्गल देन इट विल कम एज 180 हामीलाई के थाहा छ के थाहा छ यो एङ्गल र यो एङ्गल जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे त्यो चाहिँ हामीलाई देख्छ एन्ड बीओडी द्याट इज अर्को के देख्छ बीओडी इज बीओडी हेर तिमीलाई यो बीओडी इज 40 डिग्री भनेर देख्छ नि तिमीलाई हैन ओके सो यु क्यान गो विथ एनी अदर अब तिमीहरूले सपोज यहाँनिर दिस थ्री एङ्गल जोड्दाखेरि 180 हुन्छ भनेर सपोज तिमीहरूले गयो भने अब यहाँनिर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यो दुईटाको त थाहा छ राइट यो दुईटाको थाहा छ अनि यो दुईटाको थाहा छ मेबी यु माइट गेट कन्फ्युज विथ अब तिमीहरूले के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भनेर यहाँ तिमीहरूको क्वेसन सोधेको छ कुन एङ्गल फाइनल गर्नु भनेको छ रिफ्लेक्स एङ्गल ओके आई हेभन सोन यु रिफ्लेक्स एङ्गल विच इज रिफ्लेक्स एङ्गल रिफ्लेक्स सिओई सिओएनई इज इट अ रिफ्लेक्स एङ्गल यो होइन सो सिओई यो होइन सिओई भनेको चाहिँ अब सिओई त हामीले एङ्गल सिओई त हो यो when you say angle COE यो हो but when you say reflex angle COE यो होइन यसको अदर साइडको एङ्गल यसलाई भन्छ हामीले रिफ्लेक्स एङ्गल सो रिफ्लेक्स एङ्गल लागि यु निड टु नो तिमीलाई यो थाहा हुनु पर्यो यो थाहा हुनु पर्यो यो थाहा हुनु पर्यो यो थाहा हुनु यदि तिमीलाई सबै थाहा छ भने यु क्यान एड इट एन्ड यु क्यान गेट द एङ्गल अब यसलाई अलिक सजिलो प्रकारले गर्नु पर्यो हामीले सजिलो प्रकारले कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सी यहाँ ल हाम्रोमा कन्सेप्ट के छ भन्दा हाम्रोमा कन्सेप्ट छ एडजस्टेन्ट एङ्गलको हाम्रोमा अर्को कन्सेप्ट के छ अहिले राइट नाउ भन्दाखेरि भर्टिकली अपोजिट एङ्गल राइट नाउ वी जस्ट डिस्कस दिस भर्टिकली अपोजिट एङ्गल राइट सो वी क्यान युज द्याट कन्सेप्ट हियर अब यहाँ द फर्स्ट थिङ तिमीले बुझ्नुपर्ने यहाँ देयर इज अ 40 गिभन हियर यो दुईटा जोड्दा त 70 हो सो 40 को जस्ट भर्टिकली अपोजिट तिमीले बुझ्नु पर्यो अब यहाँ र तिमीले अब यो रेलाई चाहिँ छोड्दै तिमीले नहेर यसलाई हेरेनौ भने तिमीको 40 को जस्ट भर्टिकली अपोजिट चाहिँ यो हो नि त द्याट मिन्स एङ्गल एओसी पनि 40 रहेछ अब एङ्गल एओसी 40 भयो भने के हुन्छ यो र यो जोड्दा त 70 भएको थियो नि त इट वाज 70 राइट सो व्हेन यु सबट्र्याक्ट 70 फ्रम 40 नो इफ यु सबट्र्याक्ट 40 फ्रम 70 देन इट विल कम एज 30 कुरा बुझ्यौ त्यसरी यसलाई स्टेप बाइ स्टेप गर्नु पर्यो सो द फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु नो इज वी ह्याभ द BOD equals to 40 and BOD को equal छ you have to mention here angle को BOD को equal छ BOD equal छ AOCC किन equal भयो because it is किन equal भयो जो हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो you can write VO angle that is VOA भने पनि in short form it's called vertically opposite angle ले गर्दा these two are equal so AOC पनि 40 भयो right so AOC 40 हुन अब यहाँ तिमीलाई के भनेको छ हाम्रोमा यहाँ नि AOC so we have AOC plus BOE जोड्दाखेरि कति भएको थियो 70 भएको थियो इट्स अलरेडी गिभन सो हामीले यहाँ नि साइडमा गिभन लेख्दा हुन्छ ओके सो AOC 40 रहेछ 40 डिग्री व्हाट इज 40 डिग्री नट ओन्ली नट 40 सो 40 डिग्री प्लस BOE फाइनल गर्नु भनेको छ नि त हैन सो BOE त हामीलाई थाहा छैन नि त सो BOE is equal to 70 सो BOE मात्रै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर यहाँ सिम्प्लिफाई को कुरा आउँछ BOE मात्रै 7 BOE लाई मात्रै राख्यो भने व्हाट विल ह्यापन
40 उता जान्छ सो 70 minus 40 so it will come as 30. I hope you can see it properly. So BOE will come as 30 भनेपछि यो 30 रहेछ. Got it? Okay. So now अब हामीले के गर्छ तिमीले अब एंगल COE फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने you can do that to get the हाम्रो फर्स्ट क्वेशन that is BOE थियो. BOE हामीले 30 फाइन्ड गर्यो. अब हामीले रिफ्लेक्स एंगल COE मा हेर्नु पर्यो. रिफ्लेक्स एंगल COE हेर्नु पर्यो भने रिफ्लेक्स एंगल COE फर्स्टमा तिमीको एंगल COE मात्रै हेर. So how will you find that COE? See, अब तिमीको COE फाइन्ड आउट गर्नु लागि what you can do is you can just see angle COE plus these two angle. यो एंगल र these two angle जोड्यो भने हाम्रो कति हुन्छ? It will come as 180. So यसलाई हामीले you can just say it's an adjacent angle. So किनभने यो जोड्यो भने 180 हुन्छ because यो फर्म भएको चाहिँ लाइनमा. सो त्यसले गर्दा यो जोड्दाखेरि हामीले 180 पायो. सो त्यसले गर्दा COE plus AOC plus BOE. मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिक रङ भइरहेको छ कि यहाँनिर अलिक मलाई अप्ठ्यारो भयो. त्यसले गर्दाखेरि हेर COE र एंगल AOC एन्ड BOC जोड्यो भने 180 हुन्छ. We know that. You can just say we know. हामीलाई थाहा छ because this is the concept that is given in for a line. So हामीले COE मात्रै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने यो दुईटा कुरा हामीलाई थाहा छ नि त कति हो. Okay, so हामीले you can just write 70 here. So 180. So COE मात्रै लेख्नु पर्यो भने it will come as 180 minus 70. So when you subtract it will come as 110. So COE आयो 110. Therefore angle COE कति रहेछ? 1010 रहेछ. Got it? अब यहाँनिर तिमीहरुको एंगल AOC जो कसको भर्टिकली अपोजिट एंगल हो. यहाँ हेर ल AOD जुन चाहिँ एंगल छ नि यो एंगल चाहिँ कोसँग भर्टिकली अपोजिट छ? युतिसँग. यसको जस्ट भर्टिकली अपोजिट. राम्ररी हेर तिमीले कसरी भर्टिकली अपोजिट भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा लाइन भयो एउटा अर्को लाइन यो भयो. राइट? यो तिमीले एकछिन बिर्सिदियौ भने what will happen? यो एंगल सँग भर्टिकली अपोजिट एंगल यो छ नि त. I hope you can understood this clearly. Okay, so I am just trying to make you understood here. See, यो तिमीहरुको एउटा AB भयो, CD भयो. So यसको भर्टिकली अपोजिट एंगल चाहिँ यो हो नि त. त्यही देख्नु. तर यहाँ प्रब्लम के हो भन्दाखेरि यो एंगल चाहिँ दुईटै यो एंगल चाहिँ बाइ पार्ट भएको छ इन्टु टु एंगल. So which is already we know the value. One is 30, 100. एउटा चाहिँ 110 हो. So but when you add these two, you will get 100 कति 40. So right now तिमीले के गर्दा हुन्छ? हामीले यो सब गर्नु पर्दैन. हामीले just we can just write AOD is equal to COB or BOC. COB or BOC लेख्दा भयो. So these two angles are equal because यो vertically opposite angle ले गर्दा हो. So हामीले directly AOD is equal to and COE के ले बनेको छ? COB के ले बनेको छ? COB बनेको छ दुईटा एंगलले. कुन COE plus एउटा भन्छ BOE. ओके, सो यो दुईटा तिमीले एड गर्यो भने सिधै यो 110 प्लस 30 गर्दा 140 भइहाल्छ. सो फाइनली यु विल ह्याभ AOD is equal to अब यहाँ हेर. सो each and every angle that is given here in the diagram तिमीहरुको सबले पायो हैन, सबैको एंगल पायो. सो यदि पाइसकेपछि तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ you will move to find the last remaining angle that is reflex angle. Okay, so talking about the reflex angle, see I'll just show you on the board. मुखले मात्र भन्दाखेरि sometimes it is hard to understood what I am
trying to make you understand. Okay, so see, so reflex angle, talking about the reflex angle COE, COE is equal to के गर्दा हुन्छ तिमीले अब यहाँ हेर ल रिफ्लेक्स एंगल COE निकाल्नु भनेको चाहिँ यहाँदेखिको लगेर यहाँसम्मको एंगल. सो हामीले यसलाई के गर्दा हुन्छ 40 plus. Why 40? Or you can just write first मा इन्डिभिजुअल एक एकवटा एंगलको नाम लेख्दा हुन्छ. हामीले AOC plus AOD plus BOD plus त्यहाँदेखि BOE इन्डिभिजुअल एक एकवटा एंगलको नाम लेखेर त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ you can put the value that is 40 plus 100 and कति भएको थियो? What was the value? 140, right? So 140 plus see त्यहाँदेखि हाम्रोमा BOD छ that is 40 त्यहाँदेखि हाम्रोमा लास्टमा BOE that is 30. See, so when you add all this, see 140 is there, so when you add this it becomes 180, then comes 220 and the last one is 250, right? Okay, so reflex angle COD is coming as 240. So yeah, 250. So finally we have this angle, reflex angle COE is coming as 250. So 250 मा यो रिमेनिङ हामीले यसको मात्रै यसलाई मात्रै एड गर्छौँ किनभने यसको रिफ्लेक्स हो नि त अर्को. सो 110 गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ भन त. So it will come as when you add this to 250 मा 110 add गर्यो भने it will come as 360. And why 360? Because you all know that 1 2 3 4 5 यहाँ पाँचवटा एंगल छ. यो पाँचवटा एंगललाई जोड्यो भने 360 नै पाउँछ. ओके, सो तिमीले अब you all know that सर्कल मा तिमीको यहाँनिर एंगल 360 हुन्छ भनेर किनभने see when you go for angle, when you discuss angle that is formed inside the circle, तिमीको यहाँनिर जति पनि एंगल फर्म भएको हुन्छ त्यो सबै एड गर्दाखेरि 360 हुन्छ. ओके, सो 360 को कन्सेप्ट तिमीले विचार बुझ्यो जस्तो बातमा गर्दै गरौँ. सो अहिले त तिमीको इनिशियल स्टेजको क्वेशनहरु छ. सो दिस इज हाउ द क्वेशन्स इज सल्भ एन्ड इन्डिभिजुअल एक एकवटा तिमीले यसलाई हामीले मजाले थरली गर्यो भने तिमीको थरली नै गरेको राम्रो प्र्याक्टिस. बिकज त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तिमीको प्र्याक्टिस गर्ने बानी हुन्छ एन्ड तिमीले you can just have a good practice for linear equation किनभने short form मा sometimes most of you might be going for a short form गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि sometimes concept तिमीको राम्रोसँगले generalize हुँदैन तिमीको दिमागमा. ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you need to do the whatever question that is given in your book तिमीले यसलाई thoroughly taking much time and तिमीले बुझ्यो. So all you have to do is some concepts and points are required here to do this. Just in question number 2 ma what is given here. So we will do this question number 2 also here in this video. I hope this video सारै लामो भयो भने त्यति मलाई हेर्न अल्छी लाग्छ ल. तर पनि अब this is the second question that is given in your book and I just will help you to do this question also la. So rest तिमीको solve questions हरु त कतिवटा तिमीले किताब somewhere in the net or some website मा some कहीँ तिमीले पाइ त हाल्छ तिमीको solve questions हरु. But all you have to do is to understand and practice. Okay, so एक दुईवटा क्वेशन तिमीलाई गरिदिन्छु, you just practice. ओके, सो ब्ल्याकबोर्ड त्यति क्लियर भएको छैन किनभने यो ब्ल्याकबोर्ड अलिक पुरानो भएकोले गर्दाखेरि यो राम्रोसँग अलिक क्लियरै हुँदैन कि. सो प्लिज यसलाई मैले यो प्लिज क्लियर माई वाइट बोर्ड है ल. ओके, सो
So talking about the next question, that is question number 2. I'll just wind up this video quickly so that साह्रै लामो नहोस् यो भिडियो भनेर. So sometimes लामो भयो भने you might feel bored. Okay, so त्यसले गर्दाखेरि म quickly यो question पनि गरिदिइहाल्छु ल. So the first thing that you need to do is you have a diagram here. So talking about the diagram, you diagrams हामी साइडमा भनौँ ल. So you have a line here, one line that is x, y, x and y is given there, a line is given there, x, y, and then you have another line that is m and n. So you have m, you have n, and there is a one ray that is OP, you can say OP, so the intersection point O is already given there. And small letter ma AB and you are given C also, so angle C is given there. All you have to do is to ABC ko khela cha, but you say so अब यहाँ तिमीको given figure मा x, y and y intersect at O and angle POY is 90 degree. So POY that is 90 degree, right? अब यहाँ तिमीको के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा, you need to know that यहाँ एउटा लाइनमा यो बीचको रे चाहिँ vertically or perpendicularly यो उभिएको छ भने स्ट्यान्ड भएको छ भने जहिले पनि यो यहाँनिर 90 degree फर्म हुन्छ, राइट? त्यो कुरा छ. So what will happen to the other side of the angle? यहाँ 90 degree छ भने other side मा के हुन्छ? अर्कोपट्टि के हुन्छ? त्यसको एंगल कति हुन्छ? Yes, it is also 90 degree. It is always 90 degree. So when you add this to 90, you will get 180. That is there in the book also. So that is an angle ma already we have done. So यहाँ तिमीको के भनेको छ? The ratio between A and B is 2:3. So 2:3. So angle A र angle B मा तिमीको ratio दिएको छ. Given that A B को ratio दिएको छ 2:3. That means angle A is अलिकति सानो छ compared to angle B. So angle B अलिकति ठुलो रहेछ, angle A अलिकति सानो छ. But यहाँ तिमीको कुरा चाहिँ ratio मा दिएको छ and तिमीको find C पनि भनेको छ. Okay, so अब यहाँ यसलाई find out गर्नु लागि what you can do is here C. अब we know that it's given angle POY is equal to 90, right? अब यहाँ तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सी तिमीको एउटा रेशियोको प्रब्लम छ 2:3. अब यसलाई हामीले रेशियोको प्रब्लम यसलाई हामीले यसले गर्दा हुन्छ द सम अफ रेशियो. के सम अफ रेशियो भनेको यो दुईटा रेशियोलाई एड गर्नु. सो कति पाउँछ? 5, राइट? अब हामीले एंगल ए फाइनल गर्नु पर्यो भने इफ एंगल ए चाहिँ कति छ भने चाहिँ एंगल ए को फाइनल गर्नु पर्यो भने यसलाई फाइनल गर्नु पर्यो भने व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान युज 2/5 into 90. Why 90? Because angle A चाहिँ out of 90 एउटा certain angle ले रहेछ नि, angle A out of 90. So as a whole डल्लैमा चाहिँ एकपट्टिको चाहिँ डल्लै चाहिँ 90 हो. So out of 90 यसले लगाएको छ हैन. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले you can cancel this 5 and here it come as कति हुन्छ 4 5 and so you take 18, so it is 36, right? And B को फाइनल गर्नु पर्यो भने 3/5 into again 90 हामीले क्यान्सल गर्दियौ 18, so it will come as 54 degree. So when you add this two 36 and 54, if you add this कति पाउँछ? It will come as 90, right? So angle A is much smaller than angle B, as I have already told you. The angle ratio between A and B, A and B को ratio मा 2:3 छ. So it's clearly तिमीले बुझ्नु पर्यो that B is much bigger than angle A. So angle A final गर्नु पर्यो भने 2/5. So 5 के हो? 5 is the angle sum. So it is always, this is the rule of wherever you have a question of ratio. So there you need to use this sum of ratio. You need to add this. अर्को वे पनि छ, but right now I am not going to use that अर्को method, but this method is quite applicable for this question. So A को तिम्रो 36 and B को तिम्रो 54. So A मा I will just writing 36 degree and B मा 54 degree. Okay. अब C कसरी फाइनल गर्छ? Because अब तिम्रो POA त 90 भनेर थाहै छ. So
सी को हेर ल सी भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ एंगल XO and this is N. You can say that XON is C, right? यो चाहिँ कोसित vertically opposite angle छ हेर अब राम्रोसँग यसको vertically opposite angle चाहिँ हो यति भन्नाले YON. Okay, I'm using X here in the front, so यहाँ पनि Y लगाइदिए YON. Okay, so these two are the vertically opposite angle with each other. अब YOM कति छ YOM बनेको छ तिमीहरुको दुईटा कुराले कतिले POY र POM ले